નમસ્કાર, હું હેમલતા પરમાર આજના ન્યૂઝ ફોકસમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। ન્યૂઝ ફોકસની શરૂઆત કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારથી। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, અનાજનું ઉત્પાદન વધારવા માટે જરૂરી બીજી હરિયાળી ક્રાંતિ માટે અગ્રેસર બને ઈશાન ભારત। ખેડૂતોને પ્રયોગશીલતા કેળવવા કરી ડીડી કિસાન ચેનલ નિયમિત જોવા માટે ભલામણ। देशवासीओ साथे आकाशवाणी मार्फते प्रधानमंत्रीए 9મી वखत करी मन की बात। रक्षाबंधन में राखड़ी बांधती बहन ने प्रधानमंत्री वीमा सुरक्षा योजना की पॉलिसी भेट आपवा प्रत्येक भाई ने करी अपील। बेटी बचाओ कार्यक्रम ने जन आंदोलन बनावा उपरांत वरसादनु टीपे टीपो संग्रह थाय तेवी व्यवस्था घेर घेर गोठववा प्रधानमंत्रीए करी हिमायत। पोरबंदरना गांधी जन्मस्थळ में वरसादी टांका होवानो कर्यो उल्लेख। अचानक अतिवृष्टिनो भोग बनेला अमरेली जिल्ला में धीमे धीमे थाळे पड्યું जनजीवन। राहत सहाय सड़क समारकाम तथा रोगचाळा नियंत्रण माटे खड़े पगे चाले छे कामगीरी। युवा पेढ़ी में नेतृत्व गुण की खिलवणी माटे रामकृष्ण मिशन द्वारा योजायो राष्ट्रीय तालीम वर्ग। खेलकूद राज्य मंत्री सर्वानंद सोनेवाले स्वामी विवेकानंद ने आदर्श मूर्ति गणवा युवानों ने कर्यो आग्रह। જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ઝારખંડના હઝારીબાગ ખાતે ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાની આધારશિલા મૂકતા દ્વિતીય હરિયાળી ક્રાંતિ માટે આહ્વાન કર્યું હતું। પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ। ઝારખંડના હઝારીબાગ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાનનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં જ હઝારીબાગના બલ્હી ખાતે એક સ્ટીલ પ્લાન્ટ ઉભો કરવા માટે કેન્દ્રીય પોલાદ મંત્રાલય, રાષ્ટ્રીય ખનીજ વિકાસ નિગમ અને ઝારખંડ રાજ્ય ખનીજ વિકાસ નિગમ વચ્ચે થયેલી સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર થયા હતા। આ હેતુસર સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલની રચના પણ થશે। જાહેર સભાને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ દેશમાં દ્વિતીય કૃષિ ક્રાંતિ માટે આહ્વાન કર્યું હતું। ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है और क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हम आरंभ कर रहे हैं उसी प्रकार से किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए। इस इलाके में यूरिया के खातर के कारखाने बंद पड़े हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया, चाहे गोरखपुर का कारखाना हो, चाहे सिंदरी का कारखाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल आसाम में कारखाने लगाने की बात हो, बिहार में लगाने की बात हो, अरबों खरबों रुपयों की लागत से इन कारखानों को लगाया जाएगा, चालू किया जाएगा। પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે સરકાર કૃષિ વિકાસ માટે સંસાધન અને પ્રશિક્ષણ પૂરા પાડવાની નીતિ ધરાવે છે। કૃષિને આધુનિક પદ પર મૂકીને ઉત્પાદકતા વધારવાની પણ નેમ વ્યક્ત થઈ હતી। सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है, परिवार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है उसमें अगर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा फसल नहीं प्राप्त करेंगे तो न तो देश का पेट भरेगा न तो किसान का जेब भरेगा। પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રસંગે જનમેદનીને ડીડી કિસાન ચેનલનો ઉપયોગ કરવા પણ અનુરોધ કર્યો હતો। भारत सरकार ने पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवश्यकताओं के लिए एक किसान चैनल चालू की है। आपने भी अब देखना शुरू किया होगा, उसमें सारी जानकारियां बताई जाती हैं, किसान के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, देश भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई
उसकी जानकारी दी जाती है। मैं चाहता हूं एक किसान चैनल हमारे देश के किसानों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करे, घर घर आकर के हर किसान को वो गाइड करे। किसान और किसान चैनल मिलकर के कृषि में आधुनिकता कैसे आए, कृषि में वैज्ञानिकता कैसे आए, कृषि में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में काम करे। પ્રધાનમંત્રીએ હજારીબાગ વાસીઓને હૈયાધારણ આપી હતી કે વિસ્તારના વિકાસ માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ. દેશવાસીઓ સાથે આકાશવાણી મારફતે 9મી વખત મન કી બાત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ મણકામાં બેટી બચાવો, જળ સંરક્ષણ તથા વીર પસલી તરીકે બહેનને વીમા કવચ આપવા જેવા વિષયો વણી લીધા હતા. પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ. પ્રધાનમંત્રીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશવાસીઓ સાથે સંવાદ કરતા દીકરીઓની ઘટતી સંખ્યાને દીકરાઓના ગુણોત્તરમાં સરભર કરવા માટે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ કાર્યક્રમને જન આંદોલનનું સ્વરૂપ આપવાની હિમાયત કરી હતી અને સાથોસાથ હરિયાણાના બીબીપુર ગામના સરપંચ સુનિલ જગલાને ઉઠાવેલી જહેમતની પ્રશંસા કરી હતી. આ સરપંચે પોતાની દીકરી સાથે સેલ્ફી ખેંચી સોશિયલ મીડિયામાં રમતી મૂકી તે વાત ગમી હોવાથી શ્રી મોદીએ દરેક પિતાને પોતાની દીકરી સાથે સેલ્ફી ખેંચી #selfie-with-daughter લિંક પર અપલોડ કરવા વિનંતી કરી હતી. पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया. उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया. ये कल्पना मुझे अच्छी लगी. आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #selfie-with-daughter जरूर पोस्ट कीजिए. રક્ષાબંધનમાં ભાઈની રક્ષા માટે રાખડી બાંધતી બહેનને વીર પસલી તરીકે રોકડને બદલે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજનાની વીમા પોલિસી આપવાની પણ તેમણે અપીલ કરી હતી. अगस्त महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है. क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं. रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है. ચોમાસું બેસી ગયું હોવાથી વર્ષા જળ સંચયને પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉદ્બોધનમાં વણી લઈ પાણીનું ટીપે ટીપું અમૂલ્ય ગણી તેની બચત કરવા અપીલ કરી હતી. વરસાદનું પાણી બચાવવા માટે દરેક ઘરમાં વ્યવસ્થા કરવાની જરૂરિયાત સમજાવતા તેમણે દાખલો આપ્યો હતો કે પોરબંદરમાં મહાત્મા ગાંધીનો જન્મસ્થળ એવા કીર્તિ મંદિરમાં જળ સંચયની વ્યવસ્થા ગાંધી બાપુના બાપ દાદાઓએ કરેલી. बूंद बूंद पानी का बहुत मूल्य होता है. हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते बूंद बूंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा. गांव का पानी गांव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए. पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए. और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापस जाता है, जमीन में रिचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है. हम सब इस वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का अभियान सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए. और मैं तो एक सुझाव देता हूँ और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बड़ा सफल अनुभव है. ये मेरी बिल्कुल ग्रामीण टेक्नोलॉजी है. आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए. महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा. वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा. યોગ દિવસની સફળતા માટે સૌ કોઈને અભિનંદન પાઠવતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ યોગ શીખવામાં મદદગાર બને તેવું ઓનલાઈન મેન્યુઅલ તૈયાર કરવા આઈટી ઇજનેરોને જાહેર પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता आनंद और संतोष के साथ एक नई जिम्मेवारी लेके आई है. मैं देश के नौजवानों को, विशेष करके आईटी प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूँ, आप सब नौजवान मिलजुल करके ऑनलाइन योगा एक्टिविटी की कुछ योजना बनाई है.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પર્યટન ક્ષેત્રે દેશમાં રહેલી વ્યાપક સંભાવનાઓ પ્રતિ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયાને હેશટેગ પર મળેલા પ્રતિસાદની પણ તેમણે સરાહના કરી હતી. लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में. मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले. भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है. स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो. शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है. પ્રધાનમંત્રીએ શહેરી જીવનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું બનાવવા સરકાર દ્વારા થઈ રહેલી પહેલની પણ વાત કરી હતી. તેમણે ખાસ કરીને સ્માર્ટ સિટી અને વેસ્ટ ટુ વેલ્થ જેવા કાર્યક્રમોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े कचरे से में भी संपत्ति बन सकती है. फर्टिलाइजर बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं, बिजली बन सकती है. गंदे पानी को भी शुद्ध कर करके खेतों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है. उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है. देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होनी चाहिए. और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए. मुझे विश्वास है कि शहरी जीवन में बदलाव लाने में ये सारी योजनाएं काम आएगी. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગયા વર્ષે 3 ઓક્ટોબરે મન કી બાત કાર્યક્રમના માધ્યમથી લોકો સાથે સીધો સંવાદ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. દેશને સ્પર્શતા અનેક ગંભીર મુદ્દાઓ અંગે પ્રધાનમંત્રી પોતાના મનના વિચારોને વાચા આપતા રહ્યા છે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના મનની વાત જાણવા માટે, સાંભળવા માટે અને માણવા માટે અમદાવાદમાં ખાસો ઉત્સાહ હતો. મન કી બાત પ્રત્યે જનતાના દિલથી નીકળેલા પ્રતિભાવ પ્રસ્તુત છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીને જે પાણી બચાવો યોજનાઓ કહી, બેટી બચાવો ઝુંબેશ ચલાવી અને પાણી ડેમો માટેની યોજના, પાણી શુદ્ધિકરણ માટેની યોજના અને પાણી બચાવોની યોજના જે કહી એ સર્વ લોકોના હિત માટે સારી છે. પાણી બચાવવાનું બહુ સરસ લાગ્યું. આપણે ઘરનું પાણી પડતું હોય એ કૂવા બનાવી અને સંગરવું જુઓ. प्रधानमंत्री ने जो बेटियों के बारे में बात की, इसकी प्रेरणा मुझे बहुत अच्छी लगी. बेटी बचाओ और बेटी के इंश्योरेंस के बारे में जो बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी. माननीय प्रधानमंत्री श्रीए जो बेटी बचाओ झुंबेश, पानी बचाओ झुंबेश जो कुछ की है वो सब जनहित के लिए लाभदायी है. દરેક જણાએ પોતાની સગી બેન હોય એના સિવાય એક ધર્મની બેન મારીને એનો ઇન્સ્યોરન્સ કરાવી લેવો જોઈએ અને એને રક્ષાબંધનની ગિફ્ટ તરીકે દેશને ગિફ્ટ આપવી જોઈએ. આની વાત તો 15 દિવસે અને 20 દિવસે જે મોદી સાહેબ જે કરી રહ્યા છે ખરેખર સારું કરી રહ્યા છે. અને એમના માટે કહેવાનું છે કે જે આ પાણી સંગ્રહ માટે જે વરસાદ વિશે બોલ્યા, ખરેખર એ લોકોએ પરમિશન જ મકાનને ના લીધો કે નીચે પાણીની ટાંકી બનાવે પછી મકાન બનાવવાની પરમિશન, વરસાદનું પાણી રોકવા માટે આ યોજના મને બહુ સારી ગમી. થાઇલેન્ડના બેંકોકમાં 16મા વિશ્વ સંસ્કૃત સંમેલનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. વિશ્વના 60 દેશોના 600થી વધારે પ્રતિનિધિઓ આ સંમેલનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ આ સંમેલનના મુખ્ય અતિથિ પદે રહ્યા હતા. આ તકે સંસ્કૃતમાં પ્રવચન કરતા સુષ્મા સ્વરાજે કહ્યું કે વિશ્વની હાલની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે સંસ્કૃતનું જ્ઞાન એક ઉપયોગી ભૂમિકા અદા કરશે. ભારત થાઇલેન્ડ સંયુક્ત પંચની બેઠક પણ બેંકોકમાં યોજાનાર છે, જેમાં વિદેશ મંત્રી બેવડા કરવેરાની જવાબદારી સમાપ્ત કરવા ઉપરાંત ગુનેગારોના પ્રત્યાર્પણ જેવા મુદ્દે સમજૂતી કરવાના છે. અચાનક અતિવૃષ્ટિથી જળબંબાકાર બની ગયેલા અમરેલી જિલ્લામાં જનજીવન ધીમે ધીમે થાળે પડી રહ્યું છે, તો સરકારી તંત્ર ઝડપભેર પાણી, દવા, રોકડ સહાય સહિતની સેવા આપવા ખડે પગે છે. પ્રસ્તુત છે અમરેલીનો રિપોર્ટ. ગત સપ્તાહે સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ અને અમરેલી જિલ્લામાં ભારે વરસાદી પાણીએ પૂરથી તબાહી સર્જી હતી. હવે ધીમે ધીમે જનજીવન થાળે પડતું જાય છે. અસરગ્રસ્તોને સહાય તો રોકડના રૂપમાં અપાઈ જ રહી છે. સાથોસાથ જનજીવન અને વાહન વ્યવહાર પૂર્વવત કરવા પણ સઘન પ્રયત્ન હાથ ધરાઈ રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રસ્તાઓના સમારકામથી માંડીને વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરવા સહિત
20 જેટલા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જનરેટર સેટથી વીજળી પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. પીવાના પાણી માટે 75 થી 100 જેટલા ટેન્કર્સ દ્વારા પાણી પૂરું પડાઈ રહ્યું છે. સાથોસાથ પાણીની ચોખ્ખાઈ પણ તપાસવામાં આવી રહી છે. વધુમાં ક્લોરીનની ગોળીઓ દ્વારા પણ પાણી ચોખ્ખું કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આજે સવારે પણ 13 ગામો સિવાય બધા ગામોમાં આપણે વીજળી રિસ્ટોર કરી દીધી હશે અને એ 13 ગામોમાં પણ આજે સાંજ સુધી વીજળી ચાલુ થઈ જશે. 20 ગામડાઓમાં જનરેટર સેટ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે અને હજી જે મિસિંગ પર્સન છે તેને શોધવા માટે એનડીઆરએફની ટીમો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે અને આજે મેસિવ સર્ચ ઓપરેશન શેત્રુંજી ડેમ પર ઇરિગેશન ખાતાની સાથે એનડીઆરએફ અને પોલીસ અને વન ખાતા દ્વારા મળીને હાથ ધરવામાં આવ્યું છે અને એ જોઈન્ટ ઓપરેશન ચાલુ છે. અમરેલી પંથકમાં રાજ્ય પરિવહનની બસ પણ શરૂ થઈ છે અને બસ મારફતે લોકોની અવરજવર પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. અમરેલી ટેમ્પોના તમામ રૂટ સારું કરેલ છે. જે રૂટ હજી ચાલુ નથી થયેલ તેને રસ્તામાંથી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી જાય છે અને આવતીકાલથી તમામ રૂટ આપણે શરૂ થઈ જશે. રેલવે સેવાને થોડી વ્યાપક અસર છે. અમરેલી ચલાલા વચ્ચે એક પુલ ધોવાઈ જતા રેલ સેવાને પૂર્વવત થતા સમય લાગશે. બાકી સમગ્ર પંથકમાં રોગચાળો વ્યાપક ન બને તે માટે મેડિકલ ટીમ પણ સર્વે સાથે કામગીરી કરી રહી છે. આ અંગે ગ્રામજનોને પણ તકેદારી કેળવવા સૂચનાઓ અપાઈ છે. હાલ કોઈ આરોગ્યમાં સ્પેશિયલ કોઈ રોગચાળાની પરિસ્થિતિ નથી, પરંતુ અમે જુદા જુદા જે મોસ્ટ અફેક્ટેડ એરિયા છે તે તમામ વિભાગમાં 37 મેડિકલ ટીમ, 215 પેરામેડિકલ સ્ટાફ સાથે તેમજ બીજી 33 મેડિકલ ઓફિસરની ટીમ, 102 પેરામેડિકલ સ્ટાફ સાથે મૂકવામાં આવેલી છે. ક્લોરીન ટેબ્લેટનું વિતરણ ઘરે ઘરે આશા વર્કર દ્વારા તથા અમારા મલ્ટીપર્પઝ વર્કર દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક અઠવાડિયાથી વરસાદી વિરામ આમ પણ એક રાહત હોવાથી સમગ્ર જનજીવનને થાળે પાડવામાં સરકારી તંત્રએ વ્યાપક કામગીરી હાથ ધરી છે અને લોકો પણ ધીમે ધીમે ગોઠવાતા જાય છે. હસમુખ રામાણી, દૂરદર્શન ન્યૂઝ, અમરેલી. અમરેલી જિલ્લામાં ગત સપ્તાહે આવેલા પૂરને પગલે સર્જાયેલી તારાજી બાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર રાહત સહાય પહોંચાડવામાં સક્રિય બન્યું છે. વાહન વ્યવહાર મંત્રી વિજય રૂપાણી તથા મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડના ચેરમેન ધનસુખ ભંડારીએ બગસરા એસટી ડેપોમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓના પરિવારને આર્થિક સહાય આપી હતી. બગસરામાં બસ કંડક્ટરના ફરજ દરમિયાન મૃત્યુ નિપજતા તેમના પરિવારને ₹4 લાખની આર્થિક સહાય અર્પણ કરી હતી. પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ ગામડાઓમાં તબીબી ટીમ પહોંચી રહી છે તો નુકસાન વળતર ચૂકવવા માટે જરૂરી મોજણી પણ મોટા પાયે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં થયેલી અતિવૃષ્ટિના પગલે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રોગચાળાને ઉગતો જ ડામી દેવા તંત્રએ કમર કસી છે. જિલ્લા પ્રશાસન તેમજ આરોગ્ય વિભાગના સદસ્યો જેસર તાલુકાના ધોબા, પીપરડીના ગ્રામ્ય વિસ્તાર, ગારિયાધાર તાલુકાના ઠાંસા, સરમભડા વિસ્તારની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિથી વાકેફ થયા હતા. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લગભગ 7,000 લોકોનો સર્વે કરી નિઃશુલ્ક દવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. તેમજ કાચા આવાસ પડી ગયા હોય તેમને સહાયની રકમ પણ ચૂકવાઈ હતી. ધોબા અને પીપરડીના અસરગ્રસ્ત 254 પરિવારોને પણ અંદાજે 17 લાખની સહાય રકમ ચૂકવાઈ હતી. સમગ્ર નિદર્શન જિલ્લા કલેક્ટર BN પાનીના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, ધારાસભ્ય નાકરાણી સહિત અધિકારીઓએ સંપન્ન કર્યું હતું. વડોદરા ખાતે રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા યુવાનોમાં નેતૃત્વ ગુણની ખીલવણી માટે રાષ્ટ્રીય તાલીમ શિબિર યોજવામાં આવી છે, જેના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં મોદી સરકારના ખેલકૂદ રાજ્યમંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલ હાજર રહ્યા હતા. શાળા કોલેજના ભણતર અને કમાણી માટેની ગળાકાપ હરીફાઈ વેઠતી યુવા પેઢીને આધ્યાત્મમાં રસ પડે અને વિવેકાનંદના ઉપદેશ પ્રમાણે જિંદગી ઢાળવાની તેમનામાં ઈચ્છા પ્રગટે તે માટે રામકૃષ્ણ મિશન સતત પ્રયત્નશીલ છે. ખુદ સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યાં રોકાઈને ધ્યાન અને યોગ સાધના કરેલી તેવા મેમોરિયલ હોલમાં હાલ 200 યુવાનોની નેતૃત્વ તાલીમ ચાલી રહી છે. વિશ્વ ફલક પર યોગાસન તથા ધ્યાનને લોકપ્રિય બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દાખવેલી જહેમતની ખેલકૂદ રાજ્યમંત્રી સોનોવાલે પ્રશંસા કરી હતી. And through youth power, India will become the #1 nation in the world.
નદી લોકમાતા ગણાતી હોવા છતાં તેની ચોખ્ખાઈ પ્રત્યે બેદરકાર લોકો સુરત શહેરની વચ્ચોવચ્ચ વહેતી તાપી નદીમાં ફૂલ, થેલી, તસવીરો તેમજ અન્ય વસ્તુઓનો કચરો પધરાવીને પ્રદૂષિત કરે છે. આ સ્થિતિમાં સુરતના સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશની આગેવાની હેઠળ તાપી શુદ્ધિકરણ અભિયાન હાથ ધરાયું છે. આજે સવારે ભાજપના કાર્યકરો અને સ્થાનિક લોકો આ શુદ્ધિકરણ અભિયાનમાં જોડાયા હતા. લોકોએ નદીને શુદ્ધ રાખવાના સંકલ્પ લીધા હતા. અગાઉ 2 ઓક્ટોબરથી સ્થાનિક લોકોએ રસ્તાઓ, સોસાયટીઓ અને પોળની સફાઈ કરી હતી. સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશે તાપી નદી સૌ કોઈની શ્રદ્ધાનું પ્રતીક હોવાથી શુદ્ધ રાખવા લોકોને અપીલ કરી હતી. સ્વેચ્છાએ અનેક લોકો ચોખ્ખાઈ કામગીરીમાં સાંસદ સાથે જોડાયા હતા. જામનગરના રાજવીઓ દ્વારા પશ્ચિમના દેશોની તર્જ ઉપર શહેરની વચ્ચોવચ્ચ બંધાવાયેલું લખોટા તળાવ આટલા વર્ષે બ્યુટિફિકેશન પ્રોજેક્ટ હેઠળ આનંદીબેન સરકારે મૂક્યું છે. તળાવની સુંદરતામાં અભિવૃદ્ધિ કરવાનું કામ તેનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય અને મહત્વ જળવાય તે રીતે ચાલી રહ્યું છે, જેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થાનિક ધારાસભ્ય તથા મહિલા બાળ વિકાસ મંત્રી વસુબેન ત્રિવેદી પહોંચ્યા હતા. મેયર દિનેશભાઈ પટેલે ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવા માટે ચાલી રહેલી કામગીરીની વિગતોથી વરિષ્ઠ મંત્રી વસુબેન ત્રિવેદીને વાકેફ કર્યા હતા. જામનગરની ઓળખ સમાન આ સ્થળના વિકાસ માટે થોડા સૂચનો પણ વસુબેન ત્રિવેદીએ આ પ્રસંગે આપ્યા હતા. વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર એસઓજીએ આજે સવારે ઓડિશાથી આવી રહેલી પુરી એક્સપ્રેસમાંથી 149 કિલો ગાંજા સાથે 2 સગાભાઈ સહિત 3ને ઝડપી લીધા હતા. તેમની પાસેથી મળેલા કુલ 6 પેકેટમાં ₹8,90,000નો ગાંજો ઝડપી લીધો હતો. યુવાઓએ કેફી દ્રવ્યોના માર્ગે દોરવાના બદ ઇરાદો સેવતા મુખ્ય સૂત્રધારની કડી પણ ઝડપાયેલા ત્રણેયની પૂછપરછમાં જોડાશે. એસઓજીની તપાસમાં એ પણ મુખ્ય રહેશે કે આ કેફી દ્રવ્યની ખેપ ક્યાં ક્યાં અત્યાર સુધી મારવામાં આવી છે. અને ત્રણેયની પાસેથી લઈ અને કુલે લગભગ 150 કિલો જેટલો ગાંજો અમે અહીંયા વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ નંબર 6 ઉપરથી તેઓને રોકીને અટકાયતમાં લીધેલા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હજી ચાલુમાં છે. કે આ માલ આ લોકોને ક્યાંથી લાવ્યા છે અને ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો, હજી એની જે પ્રાથમિક ઇન્કવાયરી હજી એની ચાલુમાં છે. ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના મોટી ઝેર ગામે મોટી ઝેર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના 50 વર્ષ પૂર્ણ થતા સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે પૂર્વ મંત્રી બિમલભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે પશુપાલન એ ખેડા જિલ્લા માટે જીવાદોરી સમાન છે અને સાચા અર્થમાં ગુજરાત સરકાર પશુપાલનની ચિંતા કરી રહી છે. સમારંભના અતિથિ વિશેષ સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે મોટી ઝેર દૂધ ઉત્પાદક મંડળી 50 વર્ષ પૂર્ણ કરી 51 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહી છે તે ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે. ખેતી સંલગ્ન સાથે પશુપાલનનો વ્યવસાય ખૂબ જ જરૂરી છે. આ પ્રસંગે રાજ્યના જળ સંપત્તિ, કૃષિ સહકાર, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ અને ગૌ સંવર્ધન મંત્રી બાબુભાઈ બોખીરિયાએ જણાવ્યું હતું કે મનુષ્ય સંસ્કૃતિનો જો વિકાસ થયો હોય તો તે કૃષિ અને પશુપાલન થકી થયો છે. ગામ સમૃદ્ધ હશે તો શહેરો પણ સમૃદ્ધ થશે. ગામડાનો ખેડૂત આર્થિક રીતે સદ્ધર થાય તે માટેની રાજ્ય સરકાર ચિંતા કરી રહી છે. અને હવે જોઈએ કેટલાક મહત્વના રાષ્ટ્રીય સમાચારો સંક્ષિપ્તમાં. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો વારાણસી પ્રવાસ ભારે વરસાદના કારણે થયો રદ. વારાણસીમાં વીજ ગ્રીડની 3 પરિયોજનાનું લોકાર્પણ કરવાના હતા પ્રધાનમંત્રી. સભામાં જનતા હેરાન થાય નહીં તે માટે લેવાયો નિર્ણય. આસામ, મેઘાલય, સિક્કિમ તથા ભૂતાનના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા ગભરાટ ફેલાયો હતો. આસામના વિસ્તારોમાં ભૂકંપની તીવ્રતા 5.6 જેટલી નોંધાઈ હતી. દૂરદર્શન ન્યૂઝ પર આજે બપોરથી સંસ્કૃત ભાષામાં અડધા કલાકના સમાચારનો શુભારંભ થયો. હવેથી દર રવિવારે સંસ્કૃત ભાષામાં દેશ વિદેશના સમાચારો નિહાળી શકાશે. મેઘાલય પોલીસ અને સેનાએ આસામ મેઘાલય બોર્ડર પરના નોર્થ કારો હિલ જિલ્લામાં સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 2 ઉગ્રવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા. મેઘાલય પોલીસે જણાવ્યું કે આજે વહેલી સવારે આ અથડામણમાં 2 ઉગ્રવાદીઓને ઠાર મરાયા હતા. વર્ષ 2010ના રાષ્ટ્રમંડળ ખેલના સુવર્ણચંદ્રક વિજેતા ભારતની જ્વાલા ગટ્ટા અને અશ્વિની પુનપ્પાની જોડી કેનેડા ઓપન બેડમિન્ટન સ્પર્ધાની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. સેમીફાઇનલમાં જાપાનની જોડીને હરાવી ફાઇનલમાં પહોંચી ભારતની જોડી.
ભારતમાં મોરચા સરકાર સફળપણે ચલાવવાનો ઇતિહાસ રચનાર પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી નરસિંહ રાવની 94મી જન્મજયંતિ. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પાઠવી ટ્વીટ મારફતે શ્રદ્ધાંજલિ. હવે જોઈએ કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર સંક્ષિપ્તમાં. ઉત્તરી તાઇવાનના મનોરંજન પાર્કમાં કોઈ જ્વલનશીલ વસ્તુમાં આગ લાગવાના કારણે 200 લોકોના દાઝ્યા હોવાની શંકા. સ્થાનિક મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર રંગારંગ કાર્યક્રમ દરમિયાન મંચની વચ્ચે અચાનક આગ લાગી હતી, જ્યાં અંદાજિત 1000 લોકો હાજર હતા. ટ્યુનિશિયામાં શુક્રવારે એક સમુદ્રી બીચ પર પર્યટકો પર હુમલો. લોકપ્રિય પર્યટક સ્થળ સૂસમાં થયેલા હુમલામાં 38 લોકોના મોત. પર્યટકોમાં સૌથી વધારે યુરોપિયન છે. જર્મની, આયર્લેન્ડ, બેલ્જિયમના નાગરિકોના પણ મોત. ઇસ્લામિક સ્ટેટે આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી. યુરોઝોનના નાણામંત્રીઓએ ગ્રીસનો ઋણ સંકટથી બહાર નીકળવાનો કાર્યક્રમ 30 જૂનથી આગળ વધારવામાં આવે તે પ્રસ્તાવને ઠુકરાવી દીધો છે. ગ્રીસ ઋણ સંકટથી બહાર નીકળવા માટેના કરાર પરની વાતચીતથી હટી ગયું છે. 5 જુલાઈથી જનમત સંગ્રહ કરાવશે. બેલ્જિયમના અંટવર્પમાં કાલે વિશ્વ હોકી લીગ સેમીફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતીય મહિલા ટીમને 4-2થી હાર આપી. ભારત તરફથી વંદના કટારિયા અને પૂનમ રાનીએ 1-1 ગોલ કર્યો. અને હવે જોઈએ હવામાન સમાચાર. આ સાથે જ ન્યૂઝ ફોકસ બુલેટિન અહીં સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.